ассалому алайкум тамошобинони азизи телевизиони вилояти Суғд. барномаи фирдавсӣ ва шоҳномаи ӯ ин лаҳза боз пешкаши шумо мегардад. хуб, имрӯз низ дар барнома меҳмон ҳастанд устод Нуралӣ Нурзод, доктори илмҳои филологӣ, профессор, директори Институти илми тадқиқотии илмҳои ҷомеашиносии Донишгоҳи давлати Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров. Устод, мо шуморо ба барнома хушомадед мегӯем ва барои иштирокатон арзи сипоси хешро баён медорем ва албатта тамошобинони ҳушманди мо бохабар ҳастанд ки дафъаи гузашта мо дар барнома ҳамроҳи шумо мавзӯи достони Сиёвуш дар шоҳномаро баррасӣ кардем, мавриди муҳокима қарор додем. хуб, имрӯз кадом мавзӯъро барои бинандагон пешкаш менамоем? ташаккур. воқеан вақте мо суҳбат доштем дар барномаи гузашта як ишорат ҳам шуд ки достони Сиёвуш аз ҷумлаи достонҳои муҳташами шоҳнома аст ва унҷо масоили хеле зиёде ҳаст ки наметавон дар як суҳбати кӯтоҳ онро баррасӣ кард. ва аммо шеваи нигориши достонҳои шоҳнома чунин аст ки ҳамаи матолиб масалан қиссаву устураву достонҳо бо ҳам як пайванди муҳкам доранд. масалан мо онҷо расидем ки рӯзгори Сиёвуш бар асари тавтиаҳо, бар асари он туҳмату бадгумониҳо фоҷиаангез ба поён мерасад ва аммо хушбахтона аз Сиёвуш насли барозандаву ҳам покманиш боқӣ мемонад ва фарзанди ӯ ки аз Фарангис духтари Афросиёб яъне Кайхусрав ба дунё меояд ва баъд аз ин ки Сиёвуш аз ҷаҳон даргузашт, яъне бар асари ҳамон фитнаву туҳматҳо кушта шуд аз дасти Гарсеваз, яъне рӯзгори фарзанди ӯ чӣ гуна шуд. яъне бояд ман фикр мекунам ки мо бар пояи ҳамон достонҳое ки ҳаст бояд дар бораи достони Кайхусрав писари Сиёвуш суҳбат кунем. беҳтарин, яъне давоми мантиқии достони Сиёвуш албатта метавонад бошад достони Кайхусрав дар шоҳнома. хуб, албатта дар бобати ин мавзӯъ суҳбате хоҳем кард. агар ин тавр бошад, ман ба шумо чунин саволро ироа кардани ҳастам. заминаҳои зуҳури образи Кайхусрав дар шоҳнома кадомҳо ҳастанд? ташаккур. вақте мо дар бораи достони Кайхусрав суҳбат мекунем, воқеан бо он ки Сиёвуш яке аз родмардон, паҳлавонон, шоҳони офаринандаву созанда ҳаст, фарзанди ӯ Кайхусрав фаротар аз ӯ рафтааст. яъне образи Кайхусрав хеле арзишҳо, хеле моҳият, хеле фитрат ва хеле аз нуктаҳое дар вуҷуди худ дорад ки баъдан дар адабиёти даврони баъдӣ ё дар фарҳанги мардуми ориёӣ хеле аз рамзу розҳоро бозкушоӣ мекунад. яъне он ҳатто ба ҳаддест ки дар адабиёти ирфонии мо нақш дорад. ва аммо вақте мо дар мавриди сарчашмашиносии зуҳури Кайхусрав ҳам суҳбат мекунем, аз назари таърихӣ ё аз назари агар асотири гирем ҳам онам дар масалан сарчашмаи ва маншаи аслӣ китоби Авасто аст ки дар китоби Авасто бо номи масалан Каба Хаяшравана ё Кайхусрав ба маънии Кай яъне подшоҳ ва Хусрав некӯӣ аст ба маънии Кай. албатта мо аз инҷо маълум мешавад ки ин аз ҷумлаи шоҳони кайёнӣ ҳаст, яъне дар идомаи Сиёвуш. ва аммо масалан исми ӯро исми Кайхусрава ба маънои подшоҳи некӯӣ, подшоҳи некӯкор ва некном шарҳ доданд. ва албатта мо аз назари пайванди худи Сиёвуш ва Кайхусрав агар назар афканем, яъне маншаи аслии зуҳури ин достон дар ҳамосаи бузурги миллии мо ҳамон вуҷуди худи Сиёвуш аст, чун ин фарзанди Сиёвуш аст ки яъне корномаҳои ӯро давом медиҳад. агар аз ин нигоҳ мо баррасӣ кунем, ҳарчанд ки масалан дар қисмати яштҳои Авасто, масалан ин агар аз нигоҳи манобеъ, яъне зикри манобеъ сухан равад, инҷо мебинем ки воқеан яъне маншаи аслии нигориши ин достон ҳамон Авасто ҳаст. ва албатта дар асотири кӯҳан ҳам мо ҷо ба
اسم کیخسرو دچار می‌آیم که همچون ادامه زندگی پدر است و فردوسی هم به خاطر چند نکته مهم وسعت و پیامدهای داستان کیخسرو را تکمیل داد و یک داستان محتشم دیگر در ادامه داستان پدر آفرید که البته باز هم میگم اینجا کیخسرو و عنوان فرزند سیاووش و نبیره دو شاهی بزرگ یعنی کاووس و افراسیاب ظهور میکند و البته در داستان‌های شاهنامه بعداً ما خیلی از رمز و راز و نکته‌های بسیار مهمی که بعضی از گره‌های هم روزگاری سیاووش و هم مشکلات او و هم روزگاری مردم آریا را باز میکند در سیمای کیخسرو میبینیم که البته این در شرح داستان کیخسرو خواهد آمد. خب تشکر زیاد استاد. سوال دیگری من به شما چنین است: سیمای کیخسرو در شاهنامه چی نقش دارد؟ البته ما چون که اشاره کردیم پیش از همه کیخسرو به عنوان شخصیتی هست که زاده و پرورده سیاووش هست، یعنی ادامه نسل سیاووش هست چون یک شاهی که ما درباره اون گفتیم. و اما در این داستان ما اگر نظر افکنیم در چند از داستان‌های شاهنامه یعنی جنبه‌های رؤیایی نفوذ دارن، از جمله در این هم یعنی قبل از ظهور مثلا سیاووش حتی مثلا پدرش خواب می‌بیند، قبل از این همین گونه مثلا پیران که پرورشگری اصلی کیخسرو است و هم حتی سیاووش را درباره افراسیاب نگهبان بود، یعنی شخصیتی بسیار منور و روشن ضمیر است در شاهنامه و در خواب می‌بیند و حتی فردوسی چنین نقل می‌کند که شمع برافروختی ز آفتاب چنان دید سالار پیران به خواب با آواز گفتی نشاید نشست سیاوش بری شمع تیغ به دست. یعنی از اینجا برمی آید که یعنی پیران به خواب می‌بیند، یعنی سیاوش را که به خواب می‌بیند. بعد اون شب مثلا حتی اشاره می‌کند که در جای دیگر که یعنی از آمدن کیخسرو بشارت می‌دهد، یعنی این خواب و تعبیر خواب و تولید کیخسرو است. مثلا میگوید که شب سور آزاده کیخسرو است که روزی نوایین و جشنی نو است، یعنی میلاد کیخسرو با یک بشارت‌های پیام‌آور از مثلا بزرگی و نجابت اتفاق می‌افتد و حتی می‌بیند که در همون شب تولد کیخسرو فردوسی می‌گوید که جهان شد پر از خوبی و ایمنی زبد بسته شد دست آهرمنی، یعنی با ظهور کیخسرو یک پیام از نیکویی و روشنی آمد و چون ما می‌دونیم که جوهر اصلی شاهنامه پیروزی نور بر ظلمت است. اما در این روزگار که روزگار پر از فتنه بود و پدر کیخسرو که سیاووش بر اثر این فتنه کشته شد، مدت پیران مسئولیت تربیت کیخسرو را بر دوش گرفت. اما اینجا باز افراسیاب هم در خواب می‌بیند که آینده مثلا کشور، آینده پادشاهی بر اختیاری کیخسرو است. او مثلا خست جانی نبیره خود میکنه حتی میگن، اما پیران مدت کیخسرو را به دست چوپانان میدهد برای نگاه بین و دوباره برمیگردند. و همین جالب است که در وقتی از مولود و وجودی کیخسرو در ایران مثلا و چون نبیره از طرف سیاوش نبیره کاووس هم بود خبر می‌رود و فریبرز یعنی پسر دیگری خود را برای آوردن کیخسرو می‌فرستد و همین گونه وقتی اونها با یک مشقت و حتی با یک راهکاری ها با یک شیوه های خاص با اذیت و رنج از درباری از خانه مثلا پیران که واقعا امانتدار سیاووش بود برای نگهبانی کیخسرو اون را با همراه فرنگیس مادرش میبرند بر ایران و اونجا وقتی در دربار کاووس میرسد در خانه کاووس یعنی همون نجابت و بزرگی را در پیشانه کیخسرو نمایان میبینند و همین گونه کیخسرو را با پادشاهی برمیگزینند. اما اینجا بعضی از ندیمان مثلا یا بعضی از خدمتگزاران میگویند که یعنی پادشاهی حقی فریبرز است پسری دیگر یعنی عمکی کیخسرو و اونجا یک
در قلعه اردبیل یک کاخ بود، اونجا کاخ دیوان میگفتن و میگن که از این دو نفر هر کسی این کاخ را فتح کند پادشاهی از اوست و در همین جاده اگر فریبرز که برای فتح این قلعه یا کاخ مشرف نمی شود و این کار را کیخسرو با شایستگی انجام میدهد و همین گونه پادشاهی ایران به اختیار کیخسرو میگذارد و پادشاهی کیخسرو را حکیم فردوسی 60 سال میگوید. و این چرا 60 سال؟ وقتی ما اگر با پادشاهی دیگران ببینیم، مثلا حتی در مورد جمشید که 700 سال بود، فلان مثلا 400 سال بود، اما چرا 60 سال؟ این یک رمزی بسیار مهمی داستان در همین نقطه است و کیخسرو مدت حکمرانی میکرد و اینجا ببینید در همین ترکیبی همین داستان هم چندین نامه های مثلا رد و بدل میشن. نامه های کیخسرو با رستم هست، نامه های کیخسرو با مثلا افراسیاب هست و مهم از همه اون قصد و کینه که برای پدر بود، یعنی با جنگ میرود. چندین جنگ هست اینجا باید ما ببینیم، چندین بار نبرد میکرد با افراسیاب. یکی از اون جنگ ها با نام جنگ 12 رخ معروف است که این داستان معروف است، یعنی داستان کشف بازی شاهمرد. در همین یعنی بعضی ها در همین میگن که یعنی اینجا نبرد 12 پهلوان از سوی ایران و 12 پهلوان از سوی توران که این یک موضوع داستانی الهی است. یعنی در میان این داستان ها یکی از داستان های جنگ 12 رخ است که بسیار معروف است و خلاصه همه این داستان ها، یعنی جنگ ها، این نبرد ها این است که کیخسرو کین پدر را از افراسیاب از بابای خود میگیرد و مهم است که پیروز میشود. یعنی با پیروزی ببینید که بسیار نکته رمزآمیزی داستان همین جاست که با اون که وقتی که پیروز میشود و تخت شاهی را وام بگذارد بر لهراسب و خود مثلا میرود بیرون به سفر میرود و اونجا مثلا یک بخشی از این داستان را ما در برنامه دیگر هم گفتیم که یعنی داستانی مربوط به کشف جشن تیرگون، یعنی با چشمه میرود در اون. اینجا مثلا حکیم فردوسی در مورد وضو میگیرد، مثلا شستشو میکند و با چند تن از پهلوانان غیب میزند. انا همینجا رمز بسیار مهمی داستان همین است که یعنی سیمای کیخسرو یک سیمای پادشاهی جاودانی است، یعنی وای گویا که ابد زنده است، یعنی هنوز با ابدیت پیوست. اما و حتی مثلا شهاب الدین سهروردی یکی از دانشمندان معروف عرفان کلاسیکی ما که با بنیاد مکتب اشراق یا حکمت اشراق معروف است، میگوید که کیخسرو با غیب زدن کیخسرو این همین که او پادشاهی که فر ایزدی داشت، یعنی فر ایزدی که بسیار از ازل رسیدنی همون جوهر ذاتی، همون فر ایزدی که داشت، یعنی نوری ایزدی یا فر ایزدی که وای میگه با نور پیوست. و همین از همین نگاه در بعضی از پژوهش ها بعضی از دانشمندان، مثلا مخصوصا دانشمندان اروپا، شخصیت کیخسرو را با کوروش کبیر یک دونستند. اما البته سبب اصلی ظهور همین اندیشه ها درباره پیوند این دو شخصیت این است که در تمثال هر دو شباهت های است. البته اینجا مانندی است، چون که مثلا کوروش کبیر ما میدونیم که بسیار با دلاوری و با آزادمندی و مثلا راستکاری معروفیت داشت و همین فضیلت هایی که در سیمای کیخسرو تجسم یافتند در آثار تاریخی، در روزگار تاریخی، در سیمای کوروش کبیر مردم معرفت کردن و گفتن شاید اینها هر دو عین همدیگر هستند. اما مهمتر از همه در پایان کار کیخسرو ما میبینیم که وقتی حتی رستم میبید با گروهی پهلوان، وقتی که این خلوت میگذیند رستم میبید با پهلوان اونقدر یعنی مشورت میکنند که باید دوباره باید برگردد با پادشاهی، باید با اختیار یعنی کشورداری خودش نگاه دارد. اما اون حکمتی بی بقا بودن دنیا و ازلی بودن فضیلت های نیک انسان رو تقریب میکنه. یعنی میگه که باید انسان در این روزگاری فانی ابدی نیست و حتی اونجا مثال میارد که مثلا در گذشته کیقوباد بود، یعنی بابا کلان ما یا مثلا دیگر شخصیت ها بودن که
اونها امروز نیستن و روز ما هم باید هم راریم. یعنی همینجا یک فلسفه از همین نگاه یک در تحقیقاتی که راجع به شاهنامه دانشمندان انجام دادن، مثلا یک کتابی هست با نام از رنگ گل تا رنج خال که جنبه های رمزی شاهنامه شرح میکند و دانشمندان بعدی از جمله همین شهاب الدین سهروردی میگوید که شاهنامه فردوسی تنها نقل رزم و رمز و بزم نیست. یعنی این نکته های دارد که زمینه های با وجود آمدن فرهنگ عرفانی در ادبیات ما شدن. یعنی فردوسی اگرچه ما در ادبیات ما نظریات جای داده که ادبیات تصوف یا عرفان از روزگار حکیم سنایی شروع شد، لیکن این داستان مرموز زندگی نامه کیخسرو بار دیگر ثابت می‌کند که واقعا و یک شخصیت برابر آزادمنشی، وارستگی، مثلا رادمردی، یک شخصیت انسانی کامل است. یعنی سیمای انسانی کامل که اصلی ادبیات عرفانی ما همون است در شاهنامه همین کیخسرو است و واقعا این نقش و تاثیر برای رشد ادبیات بعدینه ما گذاشته است. من فکر می‌کنم که البته اینجا در همون نصیحت یا مثلا به اصطلاح حتی اون وصیت بعضی هم میگویند، همون سخنانی که در مجمعه رستم و تمام اهل دربار خود در وقتی کنارگیری رفتن و غیب زدن میگوید، خیلی از حکمت‌های شناخت زندگی انسان است. حکیم فردوسی بسیار جالب تصویر میکند که یعنی شبانه وقتی کیخسرو همراهان یعنی پهلوانان همراز خود سفر میکرد، گویا برف میزد، برفستان بود و لحظه غیب زدن اونها بسیار عجیب است. یعنی اونها وقتی که صبح میدمید و آفتاب انوار خورشید در میتابید، یعنی اونها رفتند و از در همون قله کوه که موجود است، در همون قله کوه برابر طلوع آفتاب غیب زدن. یعنی از همین نگاه میگه که به نور پیوستن. ببینید عجیب مثلا یک تصویر کرده. و امروز در مثلا کشوری دوست و برادر ما ایران یک کوه هست با نام کوه شاه و میگن که اینجا غاره هست و کیخسرو اندرون همون غار است. یعنی گویا که یک زمانی باید برمیگرد. البته این اساطیرهایی هستن که بعداً ظهور کردن، اما همین کوه هست و همون کوه شاه با نام کیخسرو نسبت داده می شود. خب تشکر زیاد استاد. البته از گفته‌های شما معلوم می شود که در حقیقت کیخسرو شخصیتی هست که باید از او پیروی کرد و خوب می شد که در همین جا وابسته به آنکه نسل امروزه ما از کیخسرو چی عبرت گرفته می توانند، یا اینکه مثلا کدام صفات‌های کیخسرو دارد که امروز جامعه به آن نیاز دارد و جوانان ما به کدام خلق و اطوار، رفتار و کرداری کیخسرو پیوسته می توانند که یعنی در حیات خود از جمله شخصانی سعادتمند شده می توانند. وابسته به همین موضوع کمتر سخن می‌کردیم. واقعا کیخسرو از چند جهت برای نسل امروز عبرت آموز است. خب اگر ما از آغاز کیخسرو را همچون فرزند یک شاه، شخصیتی مثلا تاریخی و از نیمه تاریخی و نیمه اساطیری یا شخصیتی دارای نقش مهم در شاهنامه یعنی سیاوش معرفی کنیم، واقعا یک فرزندی هست که برای خدمتگزار و نامبردار پدر است. ببینید مثلا دانشمندان میگن که کیخسرو پیش از همه سیمای کیخسرو همچون شاه دانا، دوربین، رستگار و اندیشمند تصویر می شود. یعنی پیش از همه نمونه برجسته فرزند یک انسان است. یعنی انسان نسل امروز پیش از همه همین فضیلت‌هاش باید پیروی کند که یعنی فرزندی که با اون همه مشقت و اذیت از روی خواهش خود خواستاری کینه پدر نیست. یعنی وی برای برقراری عدالت تلاش میکنه. اینجا در سیمای افراسیاب که نیروی محکمی بدی تصویر می شود و هدفش از میان برداشتن بدی است. جالب است که همون هدف‌های
پیروزی نور بر ظلمت را تأمین میکرد. دوم ما در ادبیات گذشته ما همیشه یک ابراز است، ابراز انسانی کامل، انسانی که از تمام کدورت ها، از تمام خصلت های ذمیمه انسانی دور است. یعنی هدف اصلی آفرینش ابراز کیخسرو از سوی حکیم فردوسی نشان دادن همین انسان است. یعنی ما با توجه به آثاری که در قلمرو ادبیات عرفانی داریم، مثلا کتابی یکی از دانشمندان ادبیات عرفانی ما شیخ عزیزالدین نصفی با نام انسانی کامل است. یعنی نظریه انسانی کامل در ادبیات ما بعدا خیلی وسعت پیدا کرد. اما ببینید که اولین کسی که این ابراز را در سیمای کیخسرو آفرید این حکیم فردوسی بود. یعنی فردوسی به وسیله کیخسرو یک چهره انسانی کامل را منظور کرد که باید از بیشتری فضیلت‌های و ما همه بهره مند شویم، در خود تجسم کنیم. یعنی با پایان رسیدن کار افراسیاب از سوی کیخسرو این یک داستانی هست که یعنی تأمین برابری و عدل برقرار میشود. هدف همین بود. البته اینجا ما یک نکته مرموز این داستان رو باید توضیح دیم که ما در برنامه گذشته هم اشاره کردیم. اینجا توران و ایران دو قطب یک کشور هستند، یعنی از تمدن آریایی بیرون آمدن و هر دو با سبب‌های نزاع‌های داخلی فرزندانی مثلا فریدون از هم جدا شدن. یعنی چون ما می‌دونیم که ایران با نام ایرج بود، توران با نام تور فرزندی وای بود و همین گونه تقسیمات شد. یعنی یک دولت دو تقسیم شد. اینا هم مثلا با میراثبران تمدن آریایی هستند که بله درست. بعدا در مرحله بعدی زمانی قرون وسطا یا عصرهای میانه با نام ماورانهر و خراسان معروف شدند. اون داستانی مثلا کشیدنی کمان از سوی اورش که میاد مثلا در جیهون مثلا، بعد هم مثلا اون سوی، یعنی این سوی جیهون و اون سوی جیهون شد. یعنی اینجا همین داستان هدف اساسی پیروزی کیخسرو هم اون است که یعنی اینها باز همون برابری قدیمی، همون یگانگی و اتحاد به میرسند. یعنی میرود کیخسرو از توران به ایران و اونجا پادشاه میشود، برگزیده میشود و بر افراسیاب پیروز میشه. همین پیروزی اینکه اینها با هم اتحاد شدن، یعنی یک متحدی و یگانگی. البته این رمزهای زیاده داره. و نکته بسیار مهم و آموزنده این است که محض با شرافت داستان کیخسرو ما میتوانیم جنبه بسیار مهمی و اصلی جشن تیرگان را معرفت کنیم. این برای نسل امروز یک داستان است، چون که میگوید در اون لب چشمت چون رفت کیومرث. البته همون شستشو کردن، وضو گرفتن در چشمه، این نکته در شاهنامه هست. فقط ابوریحان بیرونی میگه که مثلا در اون نزد چشمه فرشته با وی روبرو آمد و از هوش رفت و بیژن برای آب پاشید و همین گونه مراسم آب پاشان یعنی جشن تیرگان پیدا شد. اما اینجا یک نکته بسیار مهم است. ببینید حتی فردوسی ذکر میکند که مثلا در اون چشمه وضو گرفت، وجودش پاکیزه کرد و بعد رفت به قلمرو ابدیت. یعنی این نکته های آموزنده هستند که برای هر نفری که توجه به شاهنامه دارد و مخصوصا به شناخت انسان کامل، این نکته همه یک رمز و یک راز هستند که برای هدایت و راهنمایندگی خدمت میکنند. و از این داستان برای ترغیب و تعلیم امروز نکته های خیلی زیادی را میتوان مثلا بیرون کشید که باید آموزنده هستند و آموزنده باید باشند و نسل امروز پیش از همه به توسط همین وجود ابرزی کیخسرو میتواند بر این نکته باور داشته باشد که باز هم در برابر همین فضیلت ها آیین وطنداری در سیمای وی مجسم میشود. یعنی وی همین وطن یگانه، وطن واحد میخواهد برقرار کند و با رسیدن به همین نیت و همین عمل وی علاقه یعنی رسالت خود را اجرا شده میداند و به سوی ابدیت میرود. و همین جهت های بسیار مهمی این داستان ها هستند که پیشوای معظم ملت محترم امام رحمان تلقین کردن میکنند و این اثرش به زوال رو تقدیم نمودند برای ما که
ما از آن بهره‌مند شویم و همین فضیلت‌های نیک انسانی را در سیمای یک انسان کامل که فردوسی آفریده است در خود تربیت کنیم. من فکر می‌کنم که همین جنبه‌های یعنی آزاد اندیشی یا اخلاق نکو، اخلاق پرورنده فضیلت‌های نیکی که در سیمای کیخسرو تجسم یافتند باید ما بر همه نسل امروز تلقین کنیم تا آنها بیشتر آموزند و همین فضیلت‌های ادامه دهند. و اگر ما نگاه کنید در همین شخصیت‌هایی که در به عنوان شاه در شاهنامه فردوسی تجسم یافتند، مثلا همین مثلا ابراز کیخسرو که چقدر نکته هست و همین چیزا ما امروز خوشبختانه ما نسل خوشبخت و ملت خوشبخت هستیم که همین فضیلت‌های ما در سیمای پیشوای معظم ملت می‌بینیم که ببینید همچون یک شخصیتی پادشاه یا راهنما و پیشوای هم آزاد اندیش و هم آزادمندیش و هم عدالت پرور هستند که ما امروز در هر یک مجلس و معرکه در یک تشریف می‌بینیم که چگونه نسبت نیازمندان، نسبت اونهایی که با زندگی در زندگی مثلا مشکل دارن یا مثلا در زندگی مصیبت دیدن چقدر مثلا رحم و شفقت و غمخواری میکنن. این من فکر میکنم که یعنی با گذشت زمانه ها همین گونه شخصیت های تاریخی تکرار میشوند. شخصیت های آرمانی مثلا ببینید اگر از نگاه پیوند همین سیماهای برجسته انسان کامل یا شخصیتی شاه کامل یا راهنمای کامل اگر نگاه کنیم، چرا مثلا کیخسرو را با کوروش پیوند دادن؟ یعنی کوروش شخصیت تاریخ است. اگر ما از نگاه امروز در مورد سیماهای سیاسی و دولت مردان حقیقی ملت ما نگاه کنیم، ما همیشه به سه شخصیت که در اسطوره تاریخ ما خدمت کردن اعتماد داریم و بازگویی میکنیم که واقعا این ملت را، این سرزمین را به سوی جاودانه ها راهنمایی کردن و تاریخاً ثبت نمودن. اول مثلا کوروش کبیر که با بنیاد که دولت هخامنشی ها در کتاب نگاهی به تاریخ و تمدن اوری پیشوای معظم ملت خودشون تاکید میکنن که همین بسیاری از جزئیات های تاجیکستانی صاحب استقلال ما دولتی به دولت بنیاد برپا نموده کوروش کبیر پیوند داره و از همین نگاه ببینید بسیار سری وقت شد که پیشوای معظم ملت پیشنهاد دادن که 2550 سالگی اعلامیه کوروش کبیر اولین حجت حقوقی تعدیل شود. این هم تشبث تاریخی است. و ببینید بعدا می‌بینیم در دوره سامانیان اسماعیل سامانی که واقعا همین دولت بنیاد کرد و امروز خوشبختانه سومین شخصیت برجسته تاریخی ما اساسگزار شده و دولت ملی پیشوای ملت محترم امام رحمان هستند که همین و همین رسالت تاریخی را با سربلندی اجرا نمودند. واقعا در خریطه سیاسی جهان برای ابدا مهر بستن تاجیکستان صاحب استقلال خدمت کردند و این رمز خوشبختی، سعادت و سرفرازی تمام ملت ماست که ما در روزگار امروز عمر به سر میبریم که حکیم فردوسی آرزو و آرمانی وجود چنین پادشاه، چنین شخصیت های دولت مرد و چنین راهنما را داشت. تشکر زیاد استاد. برای اشتراکتان عرض سپاسی خویش را بیان میکنیم و بینندگان عزیز یادآور میشویم که امروز ما با استاد دکتر علم‌های فیلولوژی پروفسور دیرکتور انستیتوت علمی تحقیقاتی علم‌های جامعه شناسی دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک باباجان غفورов نورعلی نورزاد ادامه داستان سیاوش فرزند او داستان کیخسرو در شاهنامه را مورد بررسی و تحلیل قرار دادیم. در همین جا برنامه به آخر میرسد. تا دیدار آینده سعادتمند و خانه آباد باشید. خیر.